the screen sharing னு எனக்கு ஒரு comment வந்திருக்கு. How do I work on it? என்ன மேம்? Screen sharing வந்து பண்ண முடியாதுன்னு இருக்குது. Do you want to continue? நான் என்னோட ஸ்டாப் ஷேர் கொடுத்துறேன், நீங்க உங்களோடத கண்டினியூ. Okay ma'am. Then okay. Yeah. Now can you share the screen, ma'am? ராஜரத்னம் வந்தாங்களா? ராஜரத்னம் சார் வந்தாங்களா? சார் அவங்க இன்னும் வரல சார். சார் அவர் இன்னும் வரல. அவர் அநேகமா ஒரு கொஞ்சம் லேட்டா வர சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். அப்படி இல்லைன்னா வராம சான்ஸ் இருக்கு சார். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? 4:30 ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். முஸ்லிம் மேம் ஜெமி மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? சரி சார். எஸ் சார். Yes, we can see. ஸ்டார்ட் பண்ணவா? ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே. Okay. Good evening to all. Today's program is mental health during the pandemic period. To begin with, prayer is a means of sustaining a faith that at times can grow weak. The power of prayer is enriching, uplifting to hear our God speak. I request Mohammed Mufrij of First BCom to recite the Quranic verses. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العليم. அளவற்ற அருளாளனும் நிகழ்ச்ச அன்புடையவனுமாகிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கிறேன். முற்பகலின் மீது சத்தியமாக, இருளால் மூடிக்கொள்ளும் போதுள்ள இரவின் மீது சத்தியமாக. நபியே, உம்முடைய இறைவன் உம்மை கைவிடவும் இல்லை, உம்மை அவன் வெறுக்கவும் இல்லை. மறுமை என்னும் பிந்தையதாகிறது, முந்தையதை விட, அதாவது உலகத்தை விட உமக்கு மிகவும் மேலானதாகும். இன்னும் அதிவிரைவில் உம்முடைய இறைவன் பெரும் அருட்கொடைகளை உமக்கு கொடுப்பான். அப்போது நீர் அவை பற்றி மிக்க திருப்தி அடைவீர். உம்மை அனாதையாக அவன் கண்டு பின்னர் உமக்கு அவன் புகலிடம் அளிக்கவில்லையா? இன்னும் உம்மை இந்த சன்மார்க்கத்தை அறியாதவராக அவன் கண்டு பிறகு உமக்கு அவன் நேர்வழி காட்டினான். இன்னும் உம்மை எளியவராக அவன் கண்டு பிறகு உம்மை பிறரிடமிருந்து தேவையற்றவனாக ஆக்கி வைத்தான். எனவே அனாதியை நீர் கடிந்து கொள்ளாதீர், இன்னும் யாசிப்பவரை நீர் விரட்டாதீர். இன்னும் உம்முடைய இறைவனின் அருட்கொடை பற்றி பிறருக்கு நீர் அறிவித்துக் கொண்டிருப்பீராக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Mufrij. Welcome the challenges. Look for opportunities in every situation to learn and grow in wisdom. I call upon Dr. P. Jaslin Kanagainba, NSS PO, to welcome all. Good evening.
evening to one and all present here. Good evening to one and all present here. Respected Principal, Vice Principal, NSS Coordinator, invited guests, NSS Program Officers, and volunteers. It gives me an immense pleasure to extend a warm welcome on behalf of the NSS units of Sadakathullah Appa College. Today's webinar is about the mental health during pandemic period. This pandemic is changing the lives of people, including the lives of young people. Living in these circumstances can be tough for young people for this social, physical, and mental well-being. COVID-19 pandemic has impacted the mental health of people around the world. In this great occasion, I welcome our principal, Dr. M. Mohammed Sadiq, who always supports us in all our activities. I also welcome our Vice Principal, Dr. SMA Syed Muhammad Khaja sir, who guides us in all our work. And it's my pleasure to welcome our resource person, Dr. S.S. Srinidhi, psychologist, San Mira Center for Psychological Interventions, Tirunelveli, has accepted our invitation to be with us today and to share her views on mental health during pandemic period. She has experience as a counselor and psychologist. She has been a resource person for various sessions and also given a lot of guest lectures in schools, colleges, and Tamil Nadu Police Department, etc. She has published papers in national and international journals and also chapters in books. She has attended many conferences, seminars, and workshops. Such a great personality is with us today. Welcome you, ma'am. We are grateful for your valuable time that we get to share with you. I also welcome all the NSS program officers and volunteers for this program. Once again, I welcome one and all present here. Thank you. Thank you, Jesslyn ma'am. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader, is said by John Quincy Adams. These words suit our principal, Dr. M. Mohammed Sadiq. I request our principal to give the presidential address. Welcome you, sir. Thank you, Merlin. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, if you could count up the favors of God, never would you be able to number them. For God is all forgiving and most merciful, says the Holy Quran. Respected chief guest of this fine occasion, Dr. S.S. Srinidhi, psychologist, San Mira Center for Psychological Intervention, Tirunelveli. Respected Vice Principal of our college, Dr. Syed Muhammad Khaja. Respected Dr. Rajaratnam, NSS Coordinator, Mananmuniam Sundarna University. The convener of the program, Dr. Jesslyn Kanaganba Madam. And organizing secretaries, Dr. Jemi Merlin Rani Madam and Dr. A. Mariamal Madam. And the NSS coordinator of our college, Dr. Shahul Hamid, and faculty members and students. Really, I feel very happy that the NSS units of our Sadakathullah College, 152, 14, and 151 is jointly organizing this webinar on mental health during pandemic period. Really, it's a wonderful program by a wonderful chief guest, and she is an experienced psychologist, and we hope that her guidance in this pandemic period, amidst a lot of problems we are facing every day, I hope the whole program will help us to have a mental aspiration and easiness of our mental health, so that we could face these troubles in a very stronger way.
I congratulate the NSS coordinators, the NSS program officers, and the NSS program officer of Mananmuniam Sundarna University for permitting us to conduct this type of wonderful program for the students as well as the faculty members. Thank you very much. Thank you, sir. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. I call upon our Vice Principal, Dr. Syed Mohammed Khaja, to deliver the felicitation address. Welcome you, sir. Good evening and Assalamu alaikum. The Almighty will show the peace and mercy to all of us. I begin in the name of Almighty, the most gracious and most benevolent. Respected Principal, Dr. Muhammad Shadi, respected NSS Coordinator of Nagar University, MK University, Dr. Rajaratnam, respected NSS Program Officer of our college, Mr. Sadakathullah, and Jesslyn Kanabimba, and another NSS Program Officer, Jamie Merlin Rani, and another Program Officer, Dr. Mariambar, and respect to resource person, Dr. S.S. Tirunelveli, psychologist, Shanmira Center for Psychology, Tirunelveli, respected control of examinations and QC coordinators, Dean of Arts, Dean of Science, and all the NSS program officer, volunteers, students, and participants. I am happy to participate in this webinar on mental health during the pandemic period, organized by our college NSS units, and to offer my felicitations. Definitely, this program will help to give some effective and useful tips to over the stress caused in the pandemic period. The topic of the webinar is current and more needed one and highly useful to everybody at this unprecedented time due to the outbreak of COVID-19. The impact of COVID-19 pandemic is drastically changing the lives of the people, including the lives of young people. Schools and universities have closed, exams and events are postponed. The usual health information services are limited. Socializing with the friends and wider family is highly discouraged and in some places even punishable also. Living in these circumstances can be tough for young people for their social, physical, and mental well-being. But we cannot control how the severe coronavirus outbreak is in our city or in our town or in our country. But we can take steps to reduce our own personal risks. Just we need some practices in mindful exercises, stay in touch with friends and family, try to keep busy, get enough sleep, stay physically active, get moving, find a routine work, try to do yoga, maintain a healthy and balanced diet, learn about a healthy eating, keep hydrated, and reduce or completely avoid the alcohol intakes. I believe that this webinar provides useful tips to overcome the stress made during the pandemic crisis. The organizers of this webinar has been choose the relevant and apt resource person. Definitely, it will give some useful health and mental relief tips to the participants and the students. I appreciate the coordinators of the college and the students for their fruitful efforts to host the webinar to benefit the participants during this pandemic period. I conclude with a message that stay safe and healthy. I wish the webinar a grand success. Thank you. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Now we have come to the important part of our webinar. I invite Dr. S.S. Srinidhi, psychologist, to deliver her topic, mental health during the pandemic period. Welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Very good evening to all the participants of today's webinar, and my evening greetings to the organizing team, the convener of today's program, and the NSS coordinators, the organizing secretary of today's program for making this happen and choosing me to be a resource person for this session.
So I am indeed grateful to the session, because today the crux is mental health. Though we are talking a lot about physical health issues due to corona, mental health is also equally at stake due to this during this period. So today it is a necessity that we have to discuss about it and get ourselves clarified so that we can take care of not only our physical health but also our mental health. So for most of us, mental health and physical health may appear like a separate entities, but in practicum, both are intertwined with each other, which we can never say no, right? Both mental health and physical health are intertwined with each other. I just wanted to ask the coordinators if I can make it bilingual so that the audience can, well appreciate the content of today's program. Is that okay? Yes, okay. Okay. So I can make it bilingual, right? Okay, madam. Can I make it bilingual? Okay, madam. Yeah. So, sorry, we're not audible, so that's all. Okay. So, yes. So, what is mental health? So, mental health அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நம்ம பிசிக்கல் ஹெல்த்தை பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருந்திருக்கலாம். மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, மென்டல் டிஸார்டர்ஸ் பத்தி நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டான டைம்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தேங்க்ஸ் டு சோ மெனி மூவிஸ் which are taken in psychological point of view, நிறைய மென்டல் இல்னஸ் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம். சரி, மென்டல் ஹெல்த்ங்கிறது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்டல் டிஸார்டர் கிடையாது. மென்டல் ஹெல்த் இஸ் நாட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்டல் டிஸார்டர். ஸோ இதே இது பிசிக்கல் ஹெல்த் எடுத்துக்கோங்களேன். Physical health, does it mean absence of physical illness? No. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி mental health, it is not absence of any mental disorders. So mental health அப்படின்னா என்ன? So cognitive, behavioral, emotional well-being அப்படின்னு சொல்றாங்க. Cognition means it is our thinking. Behavior means it's our actions. Emotions, you as well know it as our feeling, right? So இந்த மூணுடைய health எதுவோ அதுதான் mental health அப்படின்னு சொல்றாங்க. How you think, feel and behave. So how it is appropriate for the given scenario, how much you are able to adapt yourself to the environment, இது எல்லாம் தான் mental health அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த mental health இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? அப்கோர்ஸ் பிசிக்கல் ஹெல்த் இருக்கும்போது நாம நல்ல ஆரோக்கியமா நெடுநாள் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? இதே இது மென்டல் ஹெல்த் இருக்கும்போது என்ன பண்ண முடியும்னா, நம்மளுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும். What is meant by quality of life? நம்மளுடைய எவ்ரிடே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்மளுடைய உறவுகளோட நாம என்ன மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கிறோம், நம்மளுடைய எவ்ரிடே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நாம எப்படி நம்மளுடைய இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை மெயின்டைன் பண்றோம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முழுமையா வாழ்றதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதையெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம், right? Within the relationships, when we interact with others, when we are doing our job, when we are leading our personal lives, எல்லாமே உறவுகள் தான் அடிப்படை. நம்மளுடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சமுதாயத்துல நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை வந்து உறவு தான். இந்த உறவை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா கொண்டுட்டு போகிறதுக்கும், நம்ம அடிப்படையா ஒரு நாள்ல வாழ்றதுக்கு தேவையான ஒரு மன நிம்மதியை கொடுக்கறதும் எதுதான்? அந்த மென்டல் ஹெல்த் தான். அது மட்டும் இல்ல, மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கும் அதிகமான தொடர்பு உண்டு. அது என்ன தொடர்பு அப்படிங்கறத செஷன் போகும்போது we will be able to find out. ஸோ இந்த மென்டல் ஹெல்த் என்ன அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப பெரிய ஒரு காரணமா இருக்கு, ஒரு கருவியாகவும் இருக்கு, ரைட்? மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்லணும்னா சைக்கலாஜிக்கல் ரெசிலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது மென்டல் ஹெல்த்தை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, சைக்கலாஜிக்கல் ரெசிலியன்ஸ் மூலமா நம்ம கீப் அப் பண்ணலாம். வாட் இஸ் ரெசிலியன்ஸ்? இப்ப எப்படி நம்ம ஒரு பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கு வந்து இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றோமோ, அது மாதிரி மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரெசிலியன்ஸ் சொல்லுவோம். எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும், பிரச்சனையே வராது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, எத்தனை இஷ்யூஸ் வந்தாலும், எத்தனை கிரைசிஸ் வந்தாலும் அதை தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு. எத்தனையோ கிருமிகள் வந்து நம்மளை தாக்குது, அது தாக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி எப்படி அதை ஃபைட் பண்ண மாதிரி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுமோ, அதே மாதிரி என்னதான் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், நல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் ஈவெண்ட்ஸ் நமக்கு நடந்தாலும் அதை தாண்டி வரப்போகுது. அதாவது அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா ரெசிலியன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ
மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ஆல் அபவுட் யோர் ரெசிலியன்ஸ். நீங்க எப்படி வந்து ஒரு கிரைசிஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு நீங்க ஸ்டேபிளா நீங்க அதை கையாளுறீங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மென்டல் ஹெல்த் வந்து ஓவராலா ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு கண்ட்ரி, ஒரு நேஷன் நல்லா வளர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம். பிசிக்கல் ஹெல்த் ஒரு அடுத்தபடியா பாத்தீங்க அப்படின்னா, பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேலேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய மென்டல் வெல்பீங்கை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கிரைசிஸான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இப்ப இருக்கிறோம். Why I call it as crisis is because இப்போ இது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன கெப்பாசிட்டியில நான் இந்த மென்டல் ஹெல்த்தை பத்தி பேசுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றதே சில பேருக்கு வந்து ஒரு புது விதமான ஒரு 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 சப்ஜெக்டா இருக்கும். ஸோ இந்த மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ங்கிறதுனா யாருன்னு ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் அன் அவேர்னஸ் டு மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் ஆஃப் டுடே. நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். சைக்காலஜிஸ்ட்னா யாரு, சைக்கியாட்ரிஸ்ட்னா யாரு, அவங்களுடைய ரோல் என்ன, ஸோ யார் யார் என்னென்ன வேலைகள் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஆஸ் தி சைக்காலஜிஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் இன் திஸ் அவேர்னஸ் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருக்கக்கூடியவங்க சைக்காட்ரிஸ்ட், சைக்காலஜிஸ்ட், psychiatric nurses and social workers. இந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து they have a medical background. அவங்க வந்து உடல் ரீதியான காரணங்களால ஒரு மனநோய் வருது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து மெடிக்கலா they try to sort it out. இதே இது சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து they use counseling and psychotherapy to help the clients. So psychiatric nurses மெடிக்கலா தான் அசஸ் பண்ணுவாங்க, but they have a specialization in psychiatry, ரைட்? அதே மாதிரி சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கம்யூனிட்டி லெவல் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு வந்து சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன். சரிங்களா? இவங்க எல்லாருமே தே ஹாவ் டு ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் பெட்டர் மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் த சிட்டிசன்ஸ். இவங்க ஒருத்தர் மட்டும் தனிச்சு இருக்க மாட்டாங்க. சைக்காலஜிஸ்ட்லயுமே நிறைய கிளான்ஸ் இருக்கு. கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்ட், கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட், ஃபாரன்சிக் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஹியர் அண்ட் நவ் இவங்க எல்லாருமே என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னா ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து பாக்குறாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் have to work together to ensure that the citizens are having better mental health, right? So இதுதான் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வருது. இன்னும் டீப்பரா இப்ப என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ், ஏன் இந்த பேண்டமிக் டைம்ல நம்ம மென்டல் ஹெல்த்தை பத்தி பேச வேண்டியது அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ல ரொம்ப ரொம்ப டிராஸ்டிக்கான சேஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வரோம். இதனால நிறைய மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு. அதுல என்னென்னலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இதுதான் நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ் டு மென்டல் ஹெல்த் ஆஸ் ஆஃப் நவ், ரைட்? முதல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ இல்ல நம்மளுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடையோ அசோசியேட் பண்ணிக்க முடியாம நமக்கு வந்து ஒரு ஐசோலேஷன். ஸோ நம்மளுடைய காமனா நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட இருந்து நம்ம தள்ளி வந்தாச்சு. So we are undergoing what is called social isolation. நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய போட்டுட்டதுனால, பிசிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இல்லாதனால நம்மளால வந்து இயல்பான ஒரு சோஷியலைசிங் வந்து நம்மளால பண்ண முடியல. மேன் இஸ் அ சோஷியல் அனிமல். சரிங்களா? மேன் இஸ் அ சோஷியல் அனிமல். இவனுக்கு வந்து எப்போ சந்தோஷம் இருக்கும்னா மத்தவங்களை தன்னுடைய இடத்தை சேர்ந்த மத்தவங்களோட அவங்க எவ்வளவு நல்லா அசோசியேட் பண்ணிக்கிறாங்களோ, அஃபிலியேட் பண்ணிக்கிறாங்களோ, அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமே இருக்கும். இந்த 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 ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்ம மத்தவங்க கூட பகிரதுலனாலயோ இல்ல நம்ம வந்து பேசாம இருக்கிறதுனால நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போது we are slipping into depression. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய உறவுகள், நிறைய சொந்தங்கள், நிறைய நட்புகள் வந்து அந்த பேண்டமிக் டைம்ல வந்து இழந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் இழந்திருக்காங்க. அந்த இழப்பு வந்து சாதாரண இழப்பு கிடையாது. பர்சனலா ஒருத்தவங்களை வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் போய் பார்த்தா கூட நமக்கு ஓரளவுக்கு அவங்கள பார்த்தோங்கிற ஆறுதலாக இருக்கும். இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல நம்ம வந்து அந்த அந்த ஸ்டேஜ் கூட, லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபியூ பீப்புள் கூட நம்மளால பார்க்க முடியல. அப்படிங்கும் போது the pain is a little more. ஸோ அந்த கிரீஃபும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய் விடுது. அது மட்டும் இல்லாம 4 செவத்துக்குள்ள இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம்னு எல்லாருமே நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஸோ மூட்ஸ் ஸ்விங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு எமோஷனல் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அடிப்படையில எவ்ரிபடி வேர் ப்ரோன் டு டிப்ரெஷன். இது மட்டும் இல்லைங்க, நமக்கு வந்து இந்த டிப்ரெஷன்னால ஸ்லீப் அண்ட் அப்பிடைட் டிஸ்டர்பன்சஸ் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், ரைட்? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலைஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம். அது என்னன்னா
நமக்கு அன்றாடமா நம்ம பயன்படுத்தி பழகின சில விஷயங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்காம போயிடுது. ஸோ நம்ம பொருட்கள் நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயங்கள் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ நமக்கு பொருட்கள் கிடைக்காதோ, நம்மளால இயல்பு வாழ்க்கை நம்மளால வாழ முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் வந்து எல்லாத்துக்குமே வருது. ஸோ ஒரு கிரானிக்கான மெடிக்கல் இல்னஸ்ல இருக்கிறவங்க, சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸோ இல்ல கேன்சரோ, இவங்களால அவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில தே டெவலப் ஆங்ஸைட்டி. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு வாழ்மானத்துல வந்து நிறைய பாதிப்புகள், அதாவது அவங்களுடைய ரெகுலர் இன்கம் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளம். அப்புறம் வந்து டெய்லி வேஜை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ ஒரு செக்யூரிட்டி, ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டி இல்லாம போனது ஒரு பெரிய ஆங்ஸைட்டி. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு அப்ரிஹென்ஷன் அபவுட் த ஃபியூச்சர். நாளைக்கு என்ன ஆகும், நம்ம குழந்தைங்களுடைய படிப்பு என்ன ஆகும், நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும், எல்லாமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கும்போது தே டெவலப் ப்ராப்ளம் கால்ட் ஆங்ஸைட்டி, ஜெனரலைஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம தொடக்கூடிய எந்த பொருள்லையும் இந்த வைரஸ் இருக்குமோ, இந்த வைரஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பாதிச்சிருமோ, நம்ம எதை தொட்டாலுமே நமக்கு வந்து அந்த விஷயத்துல கொரோனா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல வந்து அடிக்கடி கை கழுவிக்கிட்டு, டு த எக்ஸ்டென்ட் அந்த கையில இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்சரே போற மாதிரி அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது ஹேண்ட் வாஷிங் இஸ் நெசசரி அண்ட் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஹைஜீனிக் பிஹேவியர். ஆனால் அதுவுமே ஒரு லெவல மீறி போகும்பொழுது நாம வந்து அப்சஷன்ங்கிற வார்த்தையை எப்பவும் பயன்படுத்துறோம்னா திரும்ப 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 அந்த கிருமியை பத்தின சிந்தனையே இருந்துட்டு இருக்கு. இதுல கிருமி இருக்கும், அதுல கிருமி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தொடக்கூடிய எல்லா பொருளையும் கிருமி இருக்கும் இருக்கும் இருக்கும்னு ஒரு அப்சஷன். ரைட்? அந்த அப்சஷன் வந்து எந்த அளவுக்குன்னா நம்மளுடைய இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கிற அளவுக்கு அந்த அப்சஷன் வந்து நமக்கு இருக்குது. சோ அந்த அப்சஷன்னால நம்ம வந்து அடிக்கடி கை வாஷ் பண்றதோ, அடிக்கடி குளிக்கிறதோ, சோ இத மாதிரி சில பிஹேவியர்ஸ் வந்து ஓசிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர். இந்த காலத்துல இத மாதிரி சிம்டம்ஸா இருக்கு. ஓசிடி வந்து வேற வேற ஃபார்ம்ஸ்லயும் வரும். அது மாதிரி ஆபீஸ்ல சுத்தமா இல்லையோ, வீடு சுத்தமா இல்லையோ, இதனால நமக்கு கொரோனா வந்துருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி சில அப்சஷன்ஸும் பாக்குறோம், நிறைய கிளையன்ஸ் கிட்ட இருக்குது. தென் ஹைப்போகாண்ட்ரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது, அதாவது நோயை பத்தி தெரியும் போது இந்த நோய் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிறது. நமக்கு சோர் த்ரோட் லேயர்ஸா வந்திருக்கு, ஒரு கோல்டு வந்திருக்குன்னா நம்ம உடனே வந்து அது கொரோனாவா இருக்கும் அப்படின்னு அட்ரிபியூட் பண்ணிப்போம். அப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்கக்கூடிய சில வரமுறைகளின் படி நம்மள டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது நெசசரியா இருக்கும் பட்சத்துலயும் ஒரு காஃப், கோல்டு இது எல்லாமே நம்ம வந்து கொரோனான்னு என்ன செய்ய முடியாது, அட்ரிபியூட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ எந்த பிசிக்கல் சிம்டம்ஸா இருந்தாலும், ஒரு தலைவலியா இருக்கலாம், இல்ல நமக்கே ஒரு கோல்டுனால டேஸ்ட் தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ இதனால எல்லாரும் இது வந்து கொரோனா அப்படின்னு நாமளே கன்ஃபைன் பண்ணி ஒரு பயம், தன்னறியாத ஒரு பயத்தை உருவாக்கிக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் மேல நான் இறந்து போயிடுவணும், நான் வந்து வாழ முடியாது, இந்த கொரோனா வந்து என்னோட உயிரை அழிச்சிருமோ அப்படிங்கிற டெத் ஆங்ஸைட்டி வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ப்ரிவலண்டா இருக்கு. இதனாலேயே நிறைய பேர் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட போய் கன்சல்டிங் போறாங்க இப்போ நிறையன்னு பார்க்கறோம். ஸோ படபடப்பு ஜாஸ்தி ஆகுது. எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து தன்னை தாக்கிறோங்கிற ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத ஒரு ஃபீலிங், லைக் ஒரு தாக்கு பிடிக்க முடியாது, இந்த ஸ்டேஜ் என்னால தாண்ட முடியாது, இந்த நோய் வந்து என்னை கட்டாயம் தாக்கிறோம், நான் அழிஞ்சு போயிருவேன், என் குடும்பத்துல உள்ளவங்க இருக்க மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்ஸைட்டி வந்து ப்ரிவாலண்டா பாக்குறோம். ஸோ இது வெரி டிசாஸ்ட்ரஸ். அதாவது உடல் ரீதியான ஒரு புண்ணை ஆத்துறதை விட மன ரீதியான புண்ணை ஆத்துறதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் திங், ரைட்? ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப சுலபமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம், இன்னைக்கு நாம இந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு. ஆனா இந்த இன்டர்நெட்டை நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அடிக்ஷன் லெவலுக்கு போகுது. ஸோ அடிக்ஷனா இருக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன கிரைட்டீரியாஸ்? ஸோ நாம வந்து எப்போதுமே ப்ரீஆக்கிபைடா இருக்கும், நம்மளுடைய ஆன்லைன் பத்தின விஷயங்கள்ல ப்ரீஆக்கிபைடா இருக்கிறது. அண்ட் நம்மளோட எல்லையை மீறி டைம் அதுல ஸ்பெண்ட் பண்றது, இன்டர்நெட்ல ஸ்பெண்ட் பண்றது. இப்போ 1 hour நம்ம வந்து ஒரு மெயில் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது நம்ம அடுத்தடுத்து வேற என்னமோ பார்க்க போறோம். ஒரு 15 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது 1 hour ஆகுது. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் control over the time we are spending online. So taking longer time than intendedங்கிற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டை வந்து இதுல இருந்து டக்குன்னு வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உள்ள போனாலும் நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் வந்து அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம். அடுத்தடுத்து நம்மளே அறியாம தொடர்ந்து ஒரு இன்டர்நெட்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்.
இதனால வந்து இன்டர்நெட் யூசேஜ் கட் ஆகும் பொழுது நமக்கு ரொம்ப மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும். ஏதாவது நமக்கு இன்டர்நெட் ஃபெயிலியர் வந்தாலோ, அது அதிகமா கோவப்படுறது, இல்ல வந்து அப்செட் ஆகுறது, என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நெட் இல்லைன்னா என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் வந்து இந்த இன்டர்நெட் கட் ஆகுறதுனால ஏற்படுது. நாம வந்து நம்மளுடைய உறவுகளையே மறந்துடும். நம்ம கையில ஒரு போன் வந்துருச்சு, நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு ஒர்க் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நம்மளை சுத்தி யாருக்கு இருக்கிறாங்கிற அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்காது. ஸோ நம்ம முக்கியமான உறவுகளை வந்து அதுல வந்து கன்சிடர் பண்ணாம விட்டுறோம். நம்ம பக்கத்திலேயே குழந்தை இருக்கலாம், நம்ம பக்கத்துல நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அப்பா அம்மா இருக்கலாம், பேரண்ட்ஸ் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி முக்கியமான உறவுகளை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணாத ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் போயிடுறோம். நம்ம வந்து இன்டர்நெட் பயன்படுத்தாம இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு வெளியில சொல்லிட்டு நம்ம ஆக்சுவலா இன்டர்நெட் பயன்படுத்துறோம். ஸோ வி மே ஈவன் கோ டு த லெவல் ஆஃப் டெல்லிங் அ லை. சொல்லுவோம், நான் ஒன்னும் நெட்ல பார்க்கல, இல்ல சும்மா கம்ப்யூட்டரை திறந்து வச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி போய் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி போய் சொல்லக்கூடிய தருணங்கள் வரும். இதனால நம்ம மனசுக்கு பயங்கர கில்ட் இருக்கும். இவ்வளவு நாள் எந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம போய் பேசியிருக்க மாட்டோம், மாத்தி இது பண்ணிருக்க மாட்டோம். நம்மளுடைய அடிக்ஷன்னால நாம வந்து நிறைய போய் சொல்ற மாதிரி வரும். ஸோ என்ன இப்போ ஒரு நம்மளுடைய இப்போ இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாம இருந்தா நமக்கு வந்து அடுத்தது என்ன ஆச்சுன்னு நமக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வருது இல்லையா? ஸோ மெசேஜ் வந்திருக்கா, அதுக்கு லைக் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த பார்க்க போகலன்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு ஆங்ஸைட்டி வருது. அந்த ஆங்ஸைட்டி ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக நாம இன்டர்நெட் அடிக்ஷனுக்குள்ள போறோம். ஸோ ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அ சைக்கிள், இட் டசன்ட் ஸ்டாப் இட் செல்ஃப். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் டெவலப்பிங் அஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஏஜ் சில்ட்ரன் டு தி அடல்ட்ஸ். எல்லாருமே இன்டர்நெட் பயன்படுத்தும் போது இந்த இன்டர்நெட் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையுமே கஷ்டப்படுத்துது. ரைட்? யா, எல்லாத்துக்கும் மேல இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்றது, இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம். இப்போ அது வந்து இன்னும் பெரிய ஒரு பூதாகரமான ஒரு விஷயமா நமக்கு முன்னாடி நிக்குது. ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அவங்கவுங்க லைஃப்ல ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வேற வேற கண்ணோட்டத்துல பார்த்திருப்பாங்க. ஸோ ஈச் ஒன்ஸ் டெஃபினிஷன் டு ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி டிஃபரெண்ட். பட் இன் சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் நாம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்றோம்னா, இட்ஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் எமோஷன். நமக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்ச், அது பிசிக்கல் சேலஞ்சா இருக்கலாம், என்விரான்மெண்டல் சேலஞ்சா இருக்கலாம். அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம மன ரீதியாவும் உடல் ரீதியாவும் தயாராகும். அந்த தயாராகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா பாடி அண்ட் மைண்ட் வில் பி இன் கம்ப்ளீட் ஆக்டிவேஷன் ஸ்டேஜ். சரிங்களா? இப்ப கண்ணு முன்னாடி ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு, அந்த சேலஞ்சை கான்ஃபரண்ட் பண்ண போறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் லெவல்ல இருக்கும். இந்த ஆக்டிவேஷன் தான் அலார்ம் ஸ்டேஜ்னு சொல்றது. அண்ட் அந்த சேலஞ்சை நம்ம கான்ஃபரண்ட் பண்ணக்கூடியதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்றோம். ஸோ இதை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு அளவு வந்து இந்த சேலஞ்சை ஓவர் கம் பண்ணிட்டோம்னா நம்மள மாதிரி சந்தோஷப்படுறது யாராவும் இருக்க முடியாது. பட் நமக்கு இப்போ உள்ள சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, தொடர்ந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கான்ஃபரண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கிறதுனால நம்ம we are going to a stage called exhaustion. இந்த எக்ஸாஷன்னால நமக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வருது. சரிங்களா? So stress is an emotional reaction to the challenges we are facing. In the emotional reaction doesn't just stop with your psychology, it also brings in activation of your body. சரிங்களா? உடல் ரீதியான ஆக்டிவேஷனும் அது வந்து ஏற்படுத்துது, because we need to face a challenge. ஸோ இந்த சேலஞ்சை தாண்டிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம பாடி கம்ப்ளீட் ஆக்டிவேஷன்ல இருக்கு. அண்ட் கான்ஃபரண்டிங் த சேலஞ்ச் வந்து இட் இஸ் கால்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். நம்ம வந்து நமக்கு வரக்கூடிய எதிர்ப்புகளை வந்து நல்லா அழகா ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு நேரத்துல உடலும் மனசும் தளர்வாகுது. தட் இஸ் த ஸ்டேஜ் கால்ட் எக்ஸாஷன். தட் இஸ் when we develop physical health issues. சரிங்களா? ரைட். இப்போ இந்த நாம நிறைய இடத்துல வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த்தும் மென்டல் ஹெல்த்தும் இட்ஸ் ஒன் அண்ட் தி சேம்னு நிறைய பார்த்திருப்போம். How it is one and the same அப்படின்னா, there is a study which is done to understand psychoneuroimmunology அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது உருவாக்கக்கூடிய சில திரவங்கள் இருக்கு. இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகிறதுக்கான ஒரு காரணி வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, இட் கெட்ஸ் பிளாக்ட். நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கூடிய ஒரு செக்ரீஷன் வந்து நமக்கு இல்லாம போயிடுது. ஸோ இதனால ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டதுனால நமக்கு இனஃபான ஒரு இம்யூனிட்டி நமக்கு கிடைக்காம போயிடும். ரைட்? இனஃப் இம்யூனிட்டி நமக்கு இருக்காது. ஸோ இனஃப் இம்யூனிட்டி அண்ட் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ரிலேட் ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் பிசியலாஜிக்கலி ரிலேட்டட்.
ஓகே. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பொழுது பாடி வில் பி இன் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்சஸ், சரிங்களா. ஸோ இது வந்து இம்யூனிட்டிக்கான ஒரு ஒர்க்கை பண்ண முடியறது இல்லை. ஸோ அந்த இம்யூனிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகும் பொழுது நம்ம அதர் டிசீஸ் வெல்கம் பண்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துருது. இதுவே our mental health is of great importance when it comes to immunity building, right? Yeah, இவ்ளோ பார்த்திருக்கோம். இந்த மென்டல் ஹெல்த்தை நாம எப்படி கேர் பண்றது, எப்படி நம்மளுடைய ரெசிலியன்ஸை பில்ட் பண்றது, எப்படி நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்றது, சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இது நிறைய நாம வந்து லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிட்டதுனாலதான் நாம வந்து ஒரு தனி பாடமா மென்டல் ஹெல்த் கேர்னு ஒண்ணு எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில உடலுக்கும் மனசுக்கும் ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் நிறைய வச்சிருந்தாங்க. இப்போ நாளடைவுல நம்மளுடைய நிறைய லைஃப் ஸ்டைல்ல மாற்றங்கள் வந்ததுனால நம்ம அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம், பறி கொடுத்துட்டோம். அதனால வந்த ஒரு விளைவு தான் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மென்டல் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மென்டல் இல்னஸ் வராம இருக்கணும்னா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் பார்க்க போறோம். ஜென்ரலா நம்மளுடைய மன ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறதையும் பார்க்க போறோம். Right? How to build this resilience. We'll start from the simple factors, right? நம்ம கடைசியா அந்த சூசைட் ப்ரிவென்ஷனுக்கு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 E's நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். 3 E's என்னன்னா ஈட்டிங் ஹெல்த்தி, எக்ஸசைசிங், ஏர்லி வேக்கிங். ஸோ இன்னைக்கு பிரின்சிபல் சார் அவங்களுடைய பிரசன்டேஷன்ல கூட இதை பத்தி சொன்னாங்க. ஈட்டிங் ஹெல்த்தி, இப்போ நம்ம எல்லாருமே கன்வீனியன்ட் ஃபுட் தான் ரொம்ப விரும்புறோம். நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம்னா கையில வந்து கிடைக்கணும்னு கன்வீனியன்ட் ஃபுட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட். இது எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிறதுல ஆரோக்கியமா அப்போ நமக்கு கிடைச்ச ஒரு வெஜிடபிள்ஸை வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா குக் பண்ண ஃபுட்டை, ஹோம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃபுட்டை நாம வந்து உட்கொள்ளக்கூடிய பழக்கம் வச்சுக்கணும். மோர் ஓவர் நம்மளுடைய ஃபுட்டு வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்டா இருக்கணும். இது நாம சின்ன வயசுல இருந்தே படிச்சுட்டு இருந்தாலும் நம்ம இக்னோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பேலன்ஸ்டு டயட். நம்ம ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஈட்டிங் இருக்கே தவிர பேலன்ஸ்ட் ஈட்டிங் நம்ம கிட்ட ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி அப்பிடைட் பேஸ்ட் கன்சம்ஷன், நம்ம வந்து பசிக்கும் பொழுது புசிக்கணும். அதான் we have to eat only when we are having the appetite, right? சும்மா நம்ம டைம் ஆயிடுச்சுங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக சாப்பிடுறது இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு மீலுக்கும் கம்ப்ளீட்டா கேப் விடுறது. எப்போதுமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபுல் ஸ்டமக் சாப்பிடாம கம்ப்ளீட் எம்டி ஸ்டமக்கு விடாம எப்போதுமே ஒரு நார்மலான ஒரு பேசிஸ்ல நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கை வந்து வச்சுக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய இமோஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல். ரொம்ப பஸ்ட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய இமோஷனல் வெல்பீயிங் நல்லா இருக்காது. வயிறு ஃபுல்லா இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஆக்டிவா நம்மளால இருக்க முடியாது. ஸோ கிவன் ஆல் திஸ், ஈட்டிங் ஹெல்தி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சரிங்களா. அடுத்தது எக்ஸசைஸ். எக்ஸசைஸ்ன்னு வரும்பொழுது ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ், 4 செவத்துக்குள்ள ஏசிக்குள்ள இருந்து செய்யக்கூடிய எக்ஸசைஸ் இல்ல, ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் இருக்கக்கூடிய ஜாகிங், வாக்கிங், ரன்னிங், ஸ்விம்மிங் அண்ட் சைக்கிளிங், இது எல்லாம் செய்யும் பொழுது நாம வெல் வென்டிலேட்டட் பேஸ்ல செய்யணும். ரைட்? கூடுமான வரைக்கும் வீட்டிலுடைய வெளிப்பக்கத்துல இருந்து செய்யலாம். ரைட்? நம்மளுடைய இந்த பேண்டமிக் பீரியட் மாறினதுக்கு அப்புறம் we can step out of our home and we can engage in these exercises. So அது வரைக்கும் நம்ம வெல் வென்டிலேட்டட் பிளேஸ்ல இதை வந்து செய்யணும். ஸோ டெஃபினட்டா ஒரு க்ளோஸ்டு ரூம்ல ஏர் கண்டிஷன்டு பிளேஸ்ல செய்யக்கூடிய எந்த எக்ஸசைஸும் இதுல அட்வொகேட் பண்ணப்படல. தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ராங்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. பட் தென் அதனுடைய எசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் வந்து ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ்ல தான் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாம யோகிக் ஸ்ட்ரெச்சஸ், ரைட்? அதுக்கப்புறம் ஒரு கடுமையான ஒரு உழைப்பு செய்யும் பொழுது, உடல் வேர்க்கிற அளவு ஒரு உழைப்பு செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா we are fortunate to get an secretion of endorphin, right? இந்த என்டார்பின்ஸ் வந்து நிறைய உடல் வேர்வை எடுக்கும் போதுதான் செய்யறவங்க. நம்மளுடைய ஏர்லியர் ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா உடல் உழைப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமா இருந்தது. அதிகமா இருந்த காரணத்தினால என்டார்பின் செக்ரேஷன் வாஸ் வெரி நேச்சுரல் ஹேப்பனிங் இன் தியர் லைஃப். இப்போ நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒர்க் இல்ல, பிசிக்கல் ஒர்க் ரொம்ப இல்ல. ஸோ நாம் அதுக்காக எக்ஸசைசஸ், பிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ் டு தேர் லெவல் we are sweating வந்து நமக்கு எசென்ஷியல். இதனால என்டார்பின்ஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும். இந்த என்டார்பின் செக்ரேட் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும். ரைட்? ஒரு நல்ல இசையை கேட்கும் பொழுதோ இல்ல ஒரு மழை பெய்யும் பொழுதோ நமக்கு ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஃபீலிங் வந்து இந்த என்டார்பின் செக்ரேட் ஆகும்போது கிடைக்கும். தென் ஏர்லி வேக்கிங்.
So early waking, early to bed, early to rise அப்படிங்கிறது right from the day we were educated we know, but we are unfortunately not able to practice. இது என்னென்ன காரணங்கள்னு சொல்லலாம். நம்மளுடைய இன்னைக்கு ஜாபோட நேச்சர் மாறியாச்சு. ஸோ நம்மளுடைய நெசசிட்டிஸ் மாறியாச்சு. நிறைய மாறும்போது we are more adapted to night life. So the night life ஆக ஆக human beings are not programmed for night life. சரிங்களா? ஸோ அடிக்குவேட் நைட் ஸ்லீப் ஒரு 6 to 8 hours ஆகுது இருக்கணும். நம்ம காலையில சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எந்திக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அட்லீஸ்ட் அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னா 6 மணி, அதாவது சூரியன் உதிக்கும் போது நாமளும் எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபல் ஆவது ஹெல்த்தியா இருக்கும். ஏன்னா அந்த டைம்ல கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் அட்மாஸ்பரிக் ஏர் நமக்கு வந்து வேற எந்த டைம்லயும் கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ இட் மீன்ஸ் அ லாட், ரைட்? இன்னொன்னு வந்து ஸ்லீப் ஹைஜீன் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம நோட் பண்ணணும். அதாவது படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பழக்கங்கள் வச்சிருக்கோமோ அது நம்ம காலையில முழிக்கிறதுக்கும் அது உதவுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி போனை பார்த்துட்டு நெட் மெயில் செக் பண்ணிட்டு இல்ல நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இப்படிதான் நம்ம அநேகமான பேர் தூங்குறோம். ஸோ தூங்கும் போது அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்லை, அந்த கண்டென்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நம்மளை பாதிக்கிறது இல்லை, அதிகப்படியான அந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வரும்பொழுது அந்த எல்இடி லைட்ஸோட இம்பாக்ட் இருக்கும் போது நமக்கு படுத்த உடனே இம்மீடியட்டா தூங்க முடியறது இல்லை. நம்ம படுத்த உடனே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல நம்ம வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு நல்லா போகணும், ஸ்லீப்புக்கு போக முடியும். ஆனா நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம்னா நான் படுக்க போயிடுவேன் ஆனா தூங்குறதுக்கு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாம் காரணம் என்னன்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஹேபிட் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து, ரைட்? ஸோ இந்த ஸ்லீப் ஹைஜீன் நல்லா இருக்கணும்னா ஸ்லீப்புக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ஹேபிட்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ அதுல பயங்கரமான நியூஸ், எஸ்பெஷலி டிவி பார்த்துட்டு நியூஸ் பார்த்துட்டு போய் படுக்க போறது இது எதுவுமே நமக்கு வந்து ஸ்லீப்புக்கான ஒரு ஹெல்ப் வந்து பண்ணாது. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நாம வந்து ஸ்லீப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி we should take care, we are doing something very pleasant. You can talk to your friends, you can talk to your family friends. ஒரு நல்ல இசை கேட்கலாம், இல்லை ஒரு புத்தகம் எடுத்து நல்லா வாசிச்சுட்டு தூங்க போகலாம். ஸோ இதோ ஒரு ஹெல்தி ஹேபிட் தட் வில் கீப் யூ அட் பீஸ், ரைட்? ஸோ பீஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு கெட் இன் டு ஸ்லீப். ஸோ அதை மாதிரி ஒரு பழக்கம், ஒரு ஹேபிட் வச்சிருந்தா நம்ம நல்லா தூங்க முடியும். நல்லா தூங்கினா மட்டும்தான் காலையில ஆக்டிவா எந்திக்க முடியும். ஸோ ஆக்டிவா எந்திக்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்லீப் ஹைஜீன் இஸ் எசென்ஷியல். ஸோ 3 E's. இந்த 3 E's எதுக்கு அப்படின்னா 3 E's டு எனர்ஜைஸ். இந்த ஹெல்தி ஈட்டிங், நல்ல எக்ஸசைஸ், நல்ல ஸ்லீப், இந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க முடியும். Why energy is important? Can anyone say why energy is important to us? Why energy is important to us? Does this meeting allow for interaction, sir? Yes, madam. Yeah. Why energy is important? Anyone wants to say why energy is important to us? Students. Okay, that's always all right. இப்போ எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நாம வந்து ஆக்டிவா செயல்படுறதுக்காக வேணும் அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுட்டு இருப்போம். ஆனா only when you have enough energy in your body, even your thoughts are positive, right? உங்களுடைய எண்ணங்கள் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் அது பாசிபிள். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் எனர்ஜி வந்து நம்மளுடைய ஃபுட்ல மட்டும் கிடைக்குதுன்னு. இல்ல, எனர்ஜி வந்து ஃபுட்ல மட்டும் கிடைக்கல, நம்மளுடைய ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்கள்லயும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அந்த 3 E'sல நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன் அடிஷன் டு தட் நம்மளுக்கு இன்னொரு எனர்ஜி எதுல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய தாட்ஸ்ல இருந்து, ரைட்? சோ இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்க, இதுல வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கு. இந்த ஸ்டாச்சுவை எப்படி செஞ்சிருப்பாங்க? அதனுடைய ஒரு கல்லாதான் அது இருந்திருக்கும், ஒளி வச்சு அதை செதுக்கி அதுல என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் இந்த சிலைக்கு ஆகாதோ அதெல்லாம் தள்ளி எடுத்திருப்பாங்க. இந்த சிலையை ஆக்குறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் அந்த கல்லுல இருக்கக்கூடாதோ அதெல்லாம் அதுல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க. சோ அதை எடுக்கும் போது அந்த கல்லு வந்து என்ன ஆயிடுது, ஒரு அழகான சிலையாக மாறுது. சோ நம்ம கிட்ட எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதோ அதை நாம தூக்கி தள்ளி வைக்கும் போது நம்ம ரொம்ப அழகா மாற போறோம். அழகா மாறுறதை விட ரொம்ப ஆரோக்கியமா ஆக போறோம்.
ரைட்? ஸோ நம்மளுடைய சிந்தனையும் நம்மளுடைய எனர்ஜி லெவல்ஸை குறைக்கும். ரொம்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும் பொழுது நமக்கு எனர்ஜெட்டிக்கா நம்மளால இருக்க முடியாது. ஸோ வாட் டு டிஸ்கார்ட் ஃப்ரம் ourselves, நம்ம கிட்ட இருந்து என்னத்தெல்லாம் தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்மளுடைய நெகட்டிவ் திங்கிங், நம்மளை பத்தி நாம ஒரு குறை சொல்றது, மற்றவங்களை பத்தி பிளேம் பண்றது, ரைட்? அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னென்னலாம் தடையாக இருக்குதோ அதை பத்தி மட்டுமே நம்ம அதிகமா பேசுவோம். இது எனக்கு முடியல, லாக்டவுன் போட்டுட்டாங்க, எனக்கு அது செய்ய முடியாது, இது பண்ண முடியாதுன்னு we just contemplating only on our barriers. எதெல்லாம் ஹடுலோ அதை பத்தி மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில இப்படி அன்பார்ச்சுனேட்டா நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய புலம்புறோம். அதான் எமோஷன் ஃபோக்கஸ்டு கோப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப புலம்புவோம், அழுவோம், கவலைப்பட்டுப்போம். ஆனா பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய தாட்ஸை வச்சு அதை வந்து ரேஷனலைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் வி மே பி திங்கிங் ஒன்லி எமோஷனலி, எனக்கு இப்படி நடந்துருக்க கூடாது, நடந்துருச்சு, என்ன பண்ணேன்னு சொல்லி லேமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். திஸ் இஸ் கால்ட் எமோஷன் ஃபோக்கஸ் கோப்பிங். இதையும் நாம நம்மளை விட்டு தள்ளி வைக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்சஸ்ட் ஆன் த காண்ட். எனக்கு இது முடியாது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு, எது நமக்கு முடியுங்கிற விஷயத்துல நம்மளுடைய கவனம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு, ரைட்? ஸோ அப்சஸ்ட் ஒன்லி ஆன் வாட் வி காண்ட் டு, ரைட்? இந்த மாதிரி நமக்கு ஆகாத சில விஷயங்களை நம்ம கிட்ட இருந்து தள்ளி வைக்கும் போது நம்மளுடைய மன ஆரோக்கியம் நல்லாவே இருக்கும், ரைட்? யா, நம்மளுடைய தாட்ஸ் எனர்ஜி கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? அந்த தாட்ஸுக்கு எப்படி ஒரு தொடர்பு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த சிந்தனைகள் நல்லா இருக்கும் போது நம்மளுடைய உணர்வும் நல்லா இருக்கு, நம்மளுடைய நடத்தையும் நல்லா இருக்கு. when thoughts are fine, our behavior as well as our emotions are fine, right? சோ நம்ம என்ன மாதிரி சிந்தனைகள் வச்சிருக்கோமோ அந்த மாதிரி நடத்தையும் அந்த மாதிரி உணர்வும் தான் நமக்கு மிஞ்சும், ரைட்? அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ சைக்கிள். நம்ம நல்ல நடவடிக்கை செய்யும் பொழுது நமக்கு நல்ல சிந்தனை வருது, இது ஒரு சைக்கிளாவே போயிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய சிந்தனைகளை நல்லதாக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உணர்வும் நம்மளுடைய நடத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கு. ஸோ we are very, when we are having positive thoughts, optimistic thoughts இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பிஹேவியர் ரொம்ப பாசிட்டிவா அடாப்டிவா மாறுது அப்படிங்கிறது தான் ரியாலிட்டி, ரைட்? எஸ். இப்ப பாருங்க, இந்த எலிஃபென்ட் வந்து ஒரு ஒரு இதுல வந்து பெரிய எலிஃபென்ட், அது ஒரு குட்டியா ஒரு சின்ன கயிறை போட்டு ஒரு இதுல கட்டி வச்சிருக்காங்க. இந்த எலிஃபென்ட் நினைச்சது அப்படின்னு சொன்னா அந்த கயிறு அத்துட்டு வர்றதுக்கு அதுக்கு வலிமை ரொம்ப உண்டு. ஆனா அது செய்ய முடியல. நம்ம கோயில்ல பாக்குறோம், சில இடங்கள்ல பாக்குறோம், பெரிய யானையும் ஒரு சின்ன கயிறுல கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஏன் கட்டி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அதுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பழக்கம் படுத்திருப்பாங்க. அந்த சின்ன எலிஃபென்ட்டுக்கு, அந்த குட்டியான எலிஃபென்ட்டுக்கு, பேபி ஹுட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எலிஃபென்ட்டுக்கு அந்த சங்கிலியோ அந்த கயிறோ தாண்ட முடியாத ஒரு இதுலதான் இருக்கும். ஆனா வளர்ந்த பிறகு அதனுடைய வலிமை ஜாஸ்தி. இந்த சின்ன வயசுலயே அவங்கள வந்து பண்ண முடியாது, உனக்கு இதை தாண்ட முடியாது அப்படிங்கறது அது மனசுல பதிஞ்சதுனால வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் என்னால முடியாதுன்னு நினைச்சுக்குதான். அதனாலதான் இந்த எலிஃபென்ட் வந்து எவ்வளவு பெருசானாலும் சின்ன கயிறு வச்சு தன்னை கட்டியிருந்தாலும் இந்த கயிறை விட்டு தன்னால மாறிக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு லேர்ன்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. தன்னால முடியாது அப்படின்னு பழக்கப்பட்ட விஷயம் எப்போதுமே என்னால முடியாதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து நமக்கு முடியாம இருந்திருக்கலாம், அதை நம்ம வந்து தொடர்ந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் அப்ளை பண்றது வந்து லேர்ன்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. சோ முடியும் அப்படிங்கிற விஷயமே நமக்கு கண் முன்னாடி தெரியாதனால நம்ம ரொம்ப ஒரு இடம் சொல்றது ஒரு சஃபரிங்குள்ள போகிறோம், ரைட்? நம்மள எப்போதுமே ஒரு கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ள போட்டு வச்சுட்டு இதெல்லாம் எனக்கு முடியாது, எனக்கு எப்போதுமே தவறான விஷயங்கள் தான் வாழ்க்கையில நடக்கும், எனக்கு எல்லாரும் நல்லதே நடக்காது, என்னால என்னுடைய சிச்சுவேஷனை மாத்த முடியாது, என் வாழ்க்கை வந்து இப்படிதான் ஆக போகுது, என்னால ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை தாண்ட முடியாதுன்னு நமக்குள்ளேயே நாம வந்து ஒரு கூண்டை கட்டிக்கிட்டு நாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், ரைட்? திஸ் இஸ் a pessimistic way of viewing life, ரைட்? சரிங்க. ஒரு ஆப்டிமிஸ்ட், நம்ம எல்லாரும் சொன்னா பாசிட்டிவ் திங்கிங் வேணும் அப்படின்லாம் பெரிய பேசியிருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த ஆப்டிமிஸ்ட் வந்து என்ன செய்வாரு அப்படின்னா, அவருடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆப்டிமிஸ்ட் வந்து எனக்கும் வாழ்க்கையில நல்லது நடக்கும், எனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தற்காலிகமாக ஏற்பட்டதை தவிர தொடர்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளே வந்துகிட்டு இருக்காது. சோ எல்லா விஷயத்திலயும் என்னுடைய சந்தோஷத்தை நான் பார்ப்பேன், சரிங்களா? நான் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தாலும் அது ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்னு ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையோட. அதே மாதிரி தன்னுடைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ், இப்ப வந்து மனுஷனுக்கு இயல்பான ஒரு விஷயம், யாருக்குமே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வராம இருக்காது. ஆனா ஒரு ஆப்டிமிஸ்டா இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய நெகட்டிவ் தாட்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணுவார், சரிங்களா? சேலஞ்ச் பண்ணுவாரு, இது நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணுவாரு. ஒரு நாள் இது முடியாதுன்னு ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வந்ததுன்னா என்னால நல்லா செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு தாட்டை வச்சு சேலஞ்ச் பண்ணுவாரு. ஸோ ஒரு ஆப்டிமிஸ்ட்
நெகட்டிவ் தாட்டே வராம இருக்காது. அந்த நெகட்டிவ் தாட்டை இஸ் ஏபிள் டு சேலஞ்ச். ரைட். இந்த ஆப்டிமிசம் எப்படி நம்ம பழக்கப்படுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் we have to believe in ourselves. சரிங்களா? we have to believe in ourselves. நமக்கு வலிமை இருக்கு, வல்லமை இருக்கு அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். we have to be self efficacious. நம்மளுடைய எஃபிஷியன்சியை பொறுத்து நமக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கணும். என்னால முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே நாம வச்சுக்க வேண்டியதில்லை. ரைட். இந்த செல்ஃப் எஃபிகேஷியஸ்னஸ் வந்து இட் இஸ் a huge exercise. அதுவே ஒரு நாள் செஷனா நம்ம எடுக்கலாம். உங்கள் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை ஒரு சிறிதளவும் நீங்க குறைச்சிக்க வேண்டாம். ரைட். இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, as a simple exercise, endorse on intrapersonal comparison. அதாவது இன்னைக்கு நீங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து நாளைக்கு எந்த அளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கீங்கன்னு உங்களோட வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க. நம்ம எப்போதுமே மத்தவங்களோட நம்மளை கம்பேர் பண்ணி பழகிறோம். ரைட். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது no two individuals will be the same. ஸோ அவங்கள வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது நாம எப்போதுமே ஒரு வித்தியாசமான ஆளாதான் தெரிவோமே தவிர நம்மளை பத்தின ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் அதுல டெவலப் ஆகாது. நாம ஒவ்வொரு நாளா பை டிஃபால்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வில் பி இம்ப்ரூவிங் பை their very nature. Human beings have got a developing nature. ரைட். இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே தான் இருப்பாங்க. நான் நேத்துக்கு இருந்ததுக்கு இன்னைக்கு 2 வார்த்தைகள் எக்ஸ்ட்ராவா படிச்சிருக்கேன். நேத்துக்கு இருந்ததுக்கு எனக்கு இவ்வளவு தூரம் மனநிலை இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. நேத்துக்கு இருந்ததை விட இதெல்லாம் என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு உங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ரைட். தட் இஸ் ஒன் வே டு இம்ப்ரூவ் யோர் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். ரைட். நமக்கு வரக்கூடிய எதெல்லாம் எதிர்மறையான சிந்தனைகள், நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வண்டி எடுத்துட்டு வெளியில போகும்போது இன்னைக்கு யாரையாவது முட்டிடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நெகட்டிவ் தாட்ஸ். ஸோ இது மாதிரி என்னென்ன நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை ரொம்ப பாதர் பண்ணாம நீங்க விட்டீங்கனாலே அது வந்த வாக்குல போயிடும். ரைட். அது மாதிரி நீங்க பண்ணி பார்க்கலாம். பாதர் பண்ணாம விட்டு பார்க்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த எல்லையும் மீறி வருதுன்னு சொன்னா யூ கேன் டிஸ்ட்ராக்ட் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கு நீங்க வேற ஏதோ வேலையில உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தும் போது இந்த சிந்தனைகள் வராம இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சரி, அதையும் மீறி வருதா, யூ கேன் ட்ரை டு டிஸ்பியூட். அதுக்குதான் அப்போ ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வருதுன்னா அதுக்கு சேலஞ்சிங்கான ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் அதுல நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். சரிங்களா? நீங்க அந்த லேர்ன்ட் ஆப்டிமிசம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க நேர்மறையான சிந்தனையை நீங்க பழக்கப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, உங்க சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல எது தகாதது, எது உங்களுக்கு நெகட்டிவான ஒரு சிந்தனையை கொடுக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த சூழ்நிலையை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்கள் மேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சு அந்த சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. சோ இந்த சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களால உங்களுக்கே சில ஐடியாஸ் வரும். இதை நாம இப்படி சமாளிக்கலாமா, நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3 அப்படின்னு நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் வரும். இதுக்கு இடையில நமக்கு நம்மளை பத்தின சந்தேகங்கள் வரும் பொழுதெல்லாம், ரைட், டவுட்ஸ் வரும் பொழுதெல்லாம், நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் பொழுதெல்லாம், here and now you have to give challenges and disputes to your negative thoughts. நீங்களே உங்களுடைய தாட்ஸை டிஸ்பியூட் பண்ணீங்க, பாசிட்டிவா டிஸ்பியூட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொன்னா, then you will develop more confidence in yourself and you will develop a capacity to face the adversity in the environment. Right? இப்படிதான் நமக்குள்ளே உள்ள வலிமை இம்ப்ரூவ் ஆகுமே தவிர nobody from external can come and give you a support. Only your own thoughts, your own contemplation on your strengths can help you to fight your challenges. Right? So ஆப்டிமிசம் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, மென்டல் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தா, நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் கன்சிடரபிளா ரெடியூஸ் ஆகும். இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் நாம யூஸ்வலா போர்ட்ரே பண்றதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவாவே போர்ட்ரே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆஸ் சச் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹியூமன் ஆக்டிவேஷன் லெவல். ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்ததுன்னா மனுஷன் அப்படிங்கிறவன் செயல்படவே முடியாது. ஒரு ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் பொழுதுதான் மனுஷன் ஆக்டிவாவே இருக்க முடியும். So stress by itself is not negative, it is an essential thing. உயிரோட்டம் நம்ம கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னாலே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும். எப்போ அது ஒரு எல்லையை மீறி போகுதோ அப்பதான் அது உடல் ரீதியான பாதிப்புகளை உருவாக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, அது ஒரு எல்லையை மீறி போகாம இருக்கணும்னு சொன்னா, we need to have optimistic ways of approaching things. எப்போதுமே நம்ம ஒரு மோட்டிவேட்டடாவே இருக்கணும். ஓகே, வாட் நெக்ஸ்ட், வாட் கேன் ஐ டூ டு மேக் இட் பெட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனும் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆப்டிமிஸ்டிக் வியூஸ்னால.
right? And considerably statistics say that people who are optimists tend to live longer. உடல் ரீதியான எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து முற்போக்கான சிந்தனைகள் வந்து அவங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து அவங்க உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள்னால கஷ்டப்படுறது இல்ல, பெயின் கூட அதிகமா தெரியாது அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சி சொல்லுது. தென் அவங்களால உறவுகளை நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியும். தனக்கு வரக்கூடிய விஷயங்களை, தனக்கு வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா தாண்டறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். they tend to be more successful. இதனால உடலும் மனதும் நிச்சயமாக ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நிலைக்கு வந்து போகுது. ரைட்? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல பார்க்கலாம், இது வந்து ஒரு சிலந்தியினுடைய விலை. சரிங்களா? இப்போ வந்து சிலந்தி விலை வந்து வீட்டுல வந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? போய் தட்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ரைட்? போட்டு தட்டி விட்டுட்டே போயிருப்போம். இந்த சிலந்தி தன்னை யாரு தட்டி விடுறாங்க அப்படின்னு கவலைப்படுறது இல்ல, என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அதை போய் நம்ம என்னுடைய வலைய தட்டி விட்டாங்களை போயிட்டு நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும், அப்பனாதான் அவங்க என்னுடைய வலைய தட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு அது ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது இல்ல. அவங்க தட்டி விட்டது யாருன்னு கூட அதை பாக்குறது இல்ல. அதனுடைய கெப்பாசிட்டி என்னது? திரும்ப இன்னொரு வலைய பின்றது. அதுல மட்டும்தான் அது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். இதே மாதிரி நம்மளுடைய பகுத்தறிவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சரியாக பிரயோகம் பண்ணலாம். யாரு வந்து நமக்கு எதிராக இருக்காங்க, எந்த விஷயம் நமக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு, அவங்களை எதுக்கணும் அப்படின்னு போகாம, நமக்கு எந்த சிச்சுவேஷன் நமக்கு அனுகூலமா இல்ல அப்படிங்கறத நினைச்சு கவலைப்படாம, நமக்கு இருக்கக்கூடிய எபிலிட்டிய மட்டும் நாம நினைச்சு அந்த ப்ராப்ளம தாண்டி வரலாம். என்ன ஜூமிங் தெரிஞ்சுக்கலாமா? காலேஜ் ஜூம் தெரிஞ்சுக்கலாமே. போஸ்ட் போய் பாருங்க, சதகத்துல்லா அப்பா காலேஜ் போட்டுருக்கா. So may I continue? chat பண்ணு. ஹலோ. நமக்கு வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ்னால நாம பின்னடைவு அடையாம நமக்கு வந்து நம்மளுடைய எபிலிட்டிஸையே நாம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா we are better able to manage the crisis. So the frustration ஆகாம நாம வந்து அத பொறுமையா அந்த challenges தாண்டணும். For which you have to focus only on your abilities. Right? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா gratitude as an attitude. அதாவது உளவியல் ரீதியா ஒரு சைக்காலஜி எஜுகேஷன்லயே பாசிட்டிவ் சைக்காலஜின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீல்ட் இருக்கு. இந்த பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி வந்து கிராட்டிடியூட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ரொம்ப என்டார்ஸ் பண்றாங்க. எதனால அப்படின்னு சொன்னா, நன்றி உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு வரதோட நிக்கிறது இல்ல. we are in turn acknowledging somebody's good act. இப்போ உங்களையே ஒருத்தங்க பாராட்டுறாங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். நம்ம நல்லா படிச்சா ஒருத்தங்க பாராட்டுறாங்க, நல்லா வேலை பார்த்தா நம்மள பாராட்டுறாங்கன்னு தோணும். இதே மாதிரி ஒருத்தங்களுடைய உதவிய நம்ம அங்கீகரிச்சு அவங்களுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது அங்கீகாரம் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம திரும்ப 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 அந்த வேலையை செய்வதற்கான ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்ல, இதனால பெனிஃபிட் அடைஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இத ஒரு கண்டேஜியன் மாதிரி இதை வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. நான் ஒருத்தரால உதவி எடுத்துக்கிட்டேன், நான் அதே மாதிரி இன்னொருத்தங்களுக்கு உதவியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய அந்த ஒரு பாசிட்டிவான கண்டேஜியன் வந்து இந்த கிராட்டிடியூட்னால ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ பை விச் we will feel secure in this world. நன்றி வந்து எல்லாருமே பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை வந்து ஒரு கொடுக்குற ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா we will start feeling very secure about ourselves. Right? So இந்த கிராட்டிடியூட பிராக்டிஸ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய நல்ல செயல்கள் மற்றவங்களால மதிக்கப்படுது, எல்லாரும் என்ன வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்து கிடைக்கும். எல்லாரும் என்ன வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ கெட் அ சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங். அது வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் கிரைட்டீரியா ஃபார் மென்டல் ஹெல்த். நம்ம எப்படி நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கும், மத்தவங்க கூட இருக்கும்போது வித்தியாசமா இருக்கலாம், பட் நம்ம ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது we have a sense of belonging. நான் இந்த இடத்தை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும். என்னைக்கு ஒருத்தருடைய செயல் அங்கீகரிக்கப்படுதோ, நன்றியோட அங்கீகரிக்கப்படுதோ, அப்போ நான் இந்த இடத்துல பிலாங் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்து அவருக்கு கிடைக்குது. So that is one thing gratitude is able to provide, a sense of security and a sense of belongingness, right? So in the sense of security and belongingness வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல என்னதான் ஸ்ட்ரேஞ்ச் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வந்தாலும் நம்ம கூட எத்தனை பேர் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்களோ அந்த சப்போர்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம தாண்டி இருப்போம்.
ஸோ நம்மளுடைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இந்த கிராட்டிடியூட்னால பில்ட் ஆகும். நம்மளுடைய உறவுகள் இதனால பில்ட் ஆகும். ஸோ gratitude has got a lot of positive aspects into improving your mental health. So gratitude நம்ம everyday practiceல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது more than philosophy, it is for your health orientation, right? மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ஒரு கிராஸ் இமேஜா நம்ம எடுத்துக்காம ஒரு சிம்பிளான டேர்ம்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை முறை நமக்கு வேணும், ரைட்? நம்ம உறவுகளோட பகிர்ந்துக்க கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வேணும். we need to relate with others. பிசிக்கலா ரிலேட் பண்ணலனாலும் சைக்கலாஜிக்கலா we need to relate with others. ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. what mental health needs is more sunlight and unashamed conversations. நிறைய பேரோட உறவுகள் வந்து நமக்கு தேவை. அது மட்டும் இல்லாம anything that's human is mentionable, and anything that is mentionable must be more manageable. And when we talk about our feelings, they become less overwhelming and less upsetting and less scary. அதாவது நம்மளுடைய சேலஞ்சஸை பத்தி மத்தவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துட்டதுனாலே நமக்கு இப்போ நிறைய பேர் மேல நம்பிக்கை இல்லைங்களா? நம்பிக்கை இல்லைங்கிறனால நம்ம மனசு விட்டு பேசுறதுக்கான அவென்யூ இல்லை. மனசு விட்டு பேச முடியாதனால நம்மளுடைய சின்ன பிரச்சனைகள் கூட பெருசா தெரியுது. ஸோ if someone needs a help, please allow them to ventilate. அவங்கள பிரச்சனைகளை பற்றி பேச விட்டு அவங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்தணுங்கிறது எசென்ஷியல் காம்பனன்ட் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த், ரைட்? கவுன்சிலர்ஸ் வந்து அடிப்படையாக இதை செய்வாங்க. ஒரு கவுன்சிலிங் பண்றவங்க they essentially do that, right? ஸோ அது பெரிய பூதாகரமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மத்தவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மனசு நல்ல ஒரு ஆறுதல் ஒரு நிலைக்கு போயிடுது, ரைட்? ஸோ by this I want to have a final note on suicide. இப்போ வந்து ரொம்ப காமனா இந்த suicide அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரிவலண்டா இருக்கு. அப்ரப்டா ஏன் இவ்வளவு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் சொல்லிட்டு நம்ம சூசைடை பத்தி பேச வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் பி சென்சிட்டிவ். இப்ப என்எஸ்எஸ் பீப்புள் இருக்கீங்க, நீங்க நிறைய சர்வீசஸ் பண்ண போவீங்க. ஸோ நாம வந்து மத்தவங்களை வந்து சென்சிடைஸ் பண்ணணும். அந்த சூசைடு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு அவங்க வாழ்க்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி நம்ம சொல்ல போறோம். பட் என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த சூசைட்ல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவங்க ஃபேமிலியில நிறைய டிப்ரைவேஷன்ஸ், சைக்கலாஜிக்கல் டிப்ரைவேஷன்ஸ், எக்கனாமிக் டிப்ரைவேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அந்த சூசைடு பண்ணக்கூடியவர் வந்து அவர் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் விருப்பப்பட்டு செஞ்சாரோ அதை அவர் செய்யறது தவறிப்பார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவருக்கு மூவி பாக்குறது பிடிக்கும், புக் வாசிக்கிறது பிடிக்கும், வெளியில அவுட்டிங் போறது பிடிக்கும்னா அதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா தன்னை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருப்பாரு. அதே மாதிரி நம்ம நினைக்கலாம் சூசைட் பண்றவன் எப்போதுமே ரொம்ப டல்லான ஃபேஸோட அழுதுட்டே இருப்பாங்க. இல்ல, ரொம்ப ஹாப்பியா அவங்களுடைய இயல்பான ஒரு இமோஷன் லெவல்ல இருந்து அவங்க எக்ஸாஜரேட்டட் எமோஷன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பினஸா இருக்கலாம், இல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் சேட்னஸா இருக்கலாம். எக்ஸாஜரேட்டட் எமோஷன்ஸ் வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஹியர் அண்ட் நவ் அவங்க வந்து ஐசோலேட்டடா இருப்பாங்க, மத்தவங்க கூட பழகாம தன்னை ஓரம் கட்டிட்டு அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க இன்னொன்னு வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கணும் அதை பத்தி அதிகமா பேசுவாங்க. அதான் டிஸ்கசிங் ஆன் ஏடிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கணும், ஐ மீன் ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் மை லைஃப் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி அப்படிங்கிற பத்தின கான்வர்சேஷன் வந்து அவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கும். சூசைட் பத்தின திங்கிங்கே அவங்க அதிகமாக, அதான் சூசைடல் ஐடியேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இயற்கையில ஹெரிடிட்டி மூலமாவோ இல்ல அவங்களுக்கு இயற்கையிலோ ஏதாவது மென்டல் இல்னஸ் இருந்ததுனால் அதனுடைய ஸ்ட்ரெஸ்னால கூட அவங்க சூசைடுக்குள்ள போகலாம். ஸோ மென்டல் இல்னஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுக்கு அடிக்குவேட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தே ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் தெம்செல்வ்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் சூசைட். ஸோ இப்படி சூசைடோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போறாது, நாம எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறோம். பேசிக்கா ஒருத்தங்களுக்கு அந்த ப்ரோனஸ் இருக்குதுங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுடைய ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸ் நல்லா இருக்குதான்னு பாருங்க. அவங்க எப்போதும் சாப்பிட்றத விட கம்மியாவோ ரொம்ப அதிகமாவோ சாப்பிடுறாங்களா, எப்போதும் அவங்க தூங்குறத விட ரொம்ப கம்மியாவோ இல்ல ரொம்ப ஜாஸ்தியாவோ தூங்குறாங்களா, அவங்களோட ஆவரேஜ் ஸ்லீப்பிங் டைமை விட கம்மியாவோ ஜாஸ்தியாவோ ஆச்சா, இதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் வெல்பீங் உடைய எசென்ஷியல் பாராமீட்டர்ஸ். ஈட்டிங் அண்ட் ஸ்லீப்பிங் இதுல அவங்களுடைய ஆவரேஜ் தன்மையை விட கம்மியாவோ கூடுதலாவோ ஆச்சுனாலே we should take note of it. அப்படி நம்ம கவனிக்கும் போது ஏதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களை தனிப்பட்ட முறையில நாம விட்டுறாதீங்க, தனிச்சு விட்டுறாதீங்க அப்படின்னா, லைக் அவங்க தனியா போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா யாரோ ஒருத்தர் அவங்க கூட அசோசியேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரியோ நம்ம பாத்துக்கணும். ஷுட் நாட் லெட் தம் பி அலோன், ரைட்? அவங்கள தனியா விடக்கூடாது.
அது மாதிரி நீங்க வந்து உங்க லைஃப்ல நடந்த சில விஷயங்களை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும் பொழுது, உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பத்தி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும்போது அவங்களும் தன்னுடைய பிரச்சனையை பத்தி பேசிடுவாங்க. ரைட்? அவங்க பிரச்சனையை பத்தி யார்கிட்ட பேசுறது, எவர்கிட்ட பேசுறதுன்னு தெரியாம தான் பாதி நேரம் சூசைட் கான்டெம்ப்ளேட் பண்றது. ஸோ நீங்க உங்களை பத்தி பேசும்போது அவங்க லைக் வாட் எவர் யூ ஃபீல் லைக் எக்ஸ்பிரஸிங் சொல்லிக்கலாம். அவங்க ஸோ தே வில் ஆல்சோ டென் டு டாக். ஸோ பேசும்பொழுது ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் போது இந்த சூசைடல் ஐடியாஸ்குள்ள அவங்க போக மாட்டாங்க. ரைட்? இதே மாதிரி நாம வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி சில ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப்புக்கு கூட்டிட்டு வரலாம். அடுத்தபடியா இத ரொம்ப வெளியில பேசாம இதை பத்தி பேசாம நாம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்காட்ரிஸ்ட், சைக்காலஜிஸ்ட், சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களுடைய நாலேஜுக்கு கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங் அண்ட் நெசசரி ஹெல்ப் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சூசைடல் தாட்ல இருந்து அவங்க வெளியில வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதை போஸ்ட்போன் பண்ணாம நம்ம எமர்ஜென்சி பேசிஸ்ல செய்யணும். எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட், இப்போ வந்து ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை ரீச் ஆகிறவுடைய லிமிட் வந்து ரொம்ப ஏராளம். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு சூசைட் நடந்திருக்குன்னா அதை பத்தி பேசுறது, சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப தெரியாமலே இந்த தப்பு பண்றோம். இதை ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும், இன்னொருத்தங்களுக்கு சூசைட் பண்றதுக்கு அது ஒரு 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 மோட்டிவேஷன் ஆயிடுது. ஒருத்தருக்கு மன பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம், அவங்க அப்செட் ஆகலாம். இதே இது இன்னொரு ரெண்டுல பாத்தீங்கன்னா சூசைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆயிடுது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெஃபினட்டா அவாய்ட் பண்ணணும். இந்த எந்த நெகட்டிவ் நியூஸா இருந்தாலும் சரி, எஸ்பெஷலி பர்டனிங் டு சூசைட் இல்ல ஒரு டெத், இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப அதிகமா சோசியல் மீடியால பரவ செய்ய வேண்டாம். ரைட்? ஸோ இது வந்து மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு எசென்ஷியலான ஒரு ஃபேக்டர்ஸ். ஸ்டாப் as much as possible to be try to be very optimistic the way you deal with things. Right? ரொம்ப thankful-ஆ விஷயங்கள்ல இருங்க. Be sensitive to any kind of psychological issues that is happening with your friends and relatives. Right? With this you can see to that you are taking care of your mental health. அது மட்டும் இல்லாம 3 E's that which gives you a lot of energy. உங்களுடைய அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள், உணவு, தூக்கம், then your exercise, physical activity, and then your thoughts. இது எல்லாத்தையும் நீங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா பார்த்துட்டாலே your mental health is for certain. ஐயோ தும்மல் போடுறா பயமாரி. With this note, I would like to leave the platform for questions from the participants. Anyone is willing to ask question? Students, உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தா நீங்க மேம்கிட்ட கிளியர் பண்ணிக்கலாம். மேடம் எனக்கு ஒரு क्वेश्चन மேடம். Somebody has raised your hand. If you want to ask the question, you can ask. ஃபுட் ஹேபிட்டுக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா மேம்? Sir, can you be louder, sir? It's not audible for me, sir. நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்டுக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா மேம்? ஃபுட் ஹேபிட்டுக்கும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னா எஸ் இருக்கு, டு a certain extent இருக்கு. நாம வந்து எந்த ஃபுட்ல எனர்ஜி இருக்கோ, எந்த ஃபுட்ல நியூட்ரிஷன் இருக்கோ, அப்போதான் அது வந்து நம்ம எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும்போது தான் பாசிட்டிவ் ஆன்டிசிபேஷனே இருக்கும். நமக்கு எனர்ஜி குறைய 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 நம்மளுடைய தாட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஆயிட்டே இருக்கும். எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஆரோக்கியமான உணவு வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல். that is in turn contributing for our mental health. Thank you. மேடம் ஏதாவது பர்டிகுலரா இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸோ அல்லது ஃப்ரூட்ஸோ எடுத்தா மென்டல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும், மென்டல் ஹெல்த் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது பர்டிகுலரா ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா மேம்? Particular fruits, it is typically a balanced diet. First of all, I should stay with the scope of my profession. So adanal na and the diet point of view kulla na pogala. So balanced diet, ella vitamins minerals ella intact ah irukkoodiya or balanced diet mattuna I am able to advocate, because that is totally in the fruit saapta inda madri அப்படிங்கிறது வந்து it's a dietitian's approach. So I want to leave that question to a profession who can give a knowledge on that. So as far as my scope of field is concerned, I would say you should have a very balanced diet.
which has got all nutritions intact in it. Any more questions? So if there is no further questions, can we complete the session, sir? Yes, ma'am. For students, do you have any questions? So, Jimmy, ma'am, Yes, ma'am. proceed to the next. Good evening, ma'am. good evening, ma'am. Ma'am, Yes. Yes, ma'am. stress simplified exercises. Ma'am, can you come again, ma'am? You were not audible, ma'am. Good Ma'am, can you please come again? evening, ma'am. Sorry, ma'am. Again, it is your voice was shaky to me. Ma'am, Type chat of yoga to reduce stress. How to reduce stress? Yeah, by means of yoga or any Yes. exercise. Yes. Specific, Yes. specific. Specifically, is there any? Sure, ma'am. I'll be able to say that. First of all, we should not compromise with our lifestyle. Is there? Can you go ahead? Yes, ma'am. So first of all, நம்மளுடைய lifestyle ரொம்ப compromise பண்ணக்கூடாது. Essentially, நம்ம early morning waking up இருக்கணும். ஒரு 15 minutes to 20 minutes ஆவது மினிமம் ஒரு ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்யணும். ரைட், இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா என்டார்பின் லெவல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில வச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து இந்த என்டார்பின் லெவல்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிளசன்ட் ஃபீலிங் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி என்ன சேலஞ்ச் இருந்தாலும் அதை கான்ஃபரண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வந்து கொடுக்கும். நம்மளால முடியுங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துல பார்ப்போம், ஒரு டல் ஃபீலிங்கோட நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எசென்ஷியல் டிப். இது தவிர ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கவே வேண்டாம். ஒரு ஒரு ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இயங்கவே முடியும். அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பாசிட்டிவ். அது உடம்போட ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் தான். ஒரு சேலஞ்ச் வரும்பொழுது நம்ம சுறுசுறுப்பா வேகமா எமர்ஜென்சி பேசிஸ்ல செயல்படணும்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எசென்ஷியல். இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நாம வந்து அதாவது ஒரு எல்லையை மீறி போகாம இருக்கிறதுக்காக தான் நாம இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைஃப் ஸ்டைல வந்து வி ஷுட் டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன். நம்ம இனஃப் ஸ்லீப் இருக்கணும், காலையில சீக்கிரமா எந்திக்கணும், நல்லா ஸ்வெட் ஆகுற அளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். இது தவிர ஒரு நாளையில ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமாவது நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்துல ஈடுபடணும். சில பேருக்கு வந்து அது மியூசிக் கேட்கறதா இருக்கலாம், டிராயிங் பண்றதா இருக்கலாம். ஒரு மனசுக்கு பிடிச்ச அந்த வேலையை செஞ்சா நான் எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவேன், தன்னை மறந்து அந்த வேலையில என்னால ஈடுபட முடியும்னு நம்ம மனசுக்கு ஒத்த ஒரு விஷயம் இருக்கும். ரைட், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல ஒரு நாளைக்கு அதே மாதிரி ஒரு 15 to 20 minutes எனக்கு அதுக்கு டைம் இல்லை இதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நிறைய நமக்கு டைம் இல்லாததுக்கு ரீசன் இருந்தாலும் நம்ம மேல ஒரு டைம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும். we should definitely invest time on us. ஒரு 10 minutes வாக்கிங்கா கூட இருக்கலாம், ஒரு லீஷர் வாக்கிங்கா கூட இருக்கலாம். எது உங்களை பல விஷயங்களையும் மறந்து உங்ககிட்ட மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்க இருக்க முடியுமோ அந்த ஒரு 15 minutes of every day you have to capitalize. ரைட், இது உங்களுடைய ஒரு பேசிஸ், உங்களுடைய மன ஆரோக்கியத்துக்கான பேசிஸ். இந்த ஃபியூ மினிட்ஸ் நீங்க உங்களுக்காக எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா உங்களால ரெஸ்ட் ஆஃப் த டேல வரக்கூடிய இன்டர்பர்சனல் சேலஞ்சஸா இருக்கலாம், ஒர்க்லோட சேலஞ்சஸா இருக்கலாம், இதை நீங்க ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. வேற நீங்க இதை மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் டைம் எடுத்துட்டு நீங்க அதை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிற விதமே வேற விதமா இருக்கும். ரைட், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிப்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் டுடே. Thank you, ma'am. Thank you. One question from the chat box. Yes, ma'am. I have heard having chocolates enhance one's mood and one may feel relaxed and move on. As a psychologist, your view on this aspect, ma'am? Yes. So I would advocate that. And the question வந்து it is அந்த டிப் வந்து கரெக்ட் தான். எதுவுமே அளவா இருக்கிறது தான் நல்லது இல்லைங்களா? அந்த இதனால சாக்லேட்ஸ் வந்து ஒரு மூட் எலிவேட் பண்ணுதுன்னா அதுல குளுக்கோஸ் இருக்கு, அதுல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது.
இந்த குளுக்கோஸ் உடம்புல கிடைச்சோன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய எனர்ஜினால we feel happy. பேசிக்கா வாட் இஸ் எசென்ஷியல் இஸ் எனர்ஜி. உங்களுக்கு எப்போதும் எனர்ஜைஸ்டா நீங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து பேசிஸ், ரைட்? வெதர் இட் இஸ் ஃப்ரம் சாக்லேட் ஆர் வித் நியூட்ரிட்டிவ் ரைஸ், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ பேசிக்கா வி நீட் எனர்ஜி. எனர்ஜி வந்து அந்த அந்த சாக்லேட்ல இருக்கிற குளுக்கோஸ்னால நமக்கு கிடைக்குதுங்கிறது. ஸோ டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் chocolates are good only. Thank you, ma'am. Yeah. Any more questions? But students, if you have any questions, you can post it in the chat box. No questions. Ready, ma'am? Yes, ma'am. Next. Anyone has got question, you can as well tell it to me. Thank you, ma'am. So if you have any personal queries, if you are not able to discuss in this forum publicly, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if anyone is having any issue that you cannot discuss in this public forum, you can make a note of my contact details, right? You can get back to me, so you can get your help done, right? So apart from this, I would like to thank the management and staff of Sadakathullah Appa College, the principal, vice principal, and the NSS coordinator of Manamani Sundarnar University for facilitating this program at this right juncture. And my special thanks to the active participants of today, and especially these NSS students. Once again, I thank the management and staff of Sadakathullah Appa College for providing a platform for me to express about mental health. Thank you very much for one and all. Thank you, ma'am, for teaching us to follow the triple E's, how to be gratitude and how to be positive to keep our mental health stable and prevent a person from committing suicide. Thank you, ma'am. The essence of all beautiful work is gratitude. I request Dr. Mariammal, NSS PO, to propose the vote of thanks. மேடம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. Sorry. Dear all, have a safe and a healthy evening to one and all gathering here. I'm in my hometown, so I'm sorry to say that I'm not connected with the video call. So today we are all gathered here to break and overcome the quarantine and the pandemic. Yes, because the mental health is important to everyone. Nowadays, during this pandemic situation, we are all facing mental health challenges. So that's a reason today the NSS units of Sadakathullah Appa College organized this webinar on mental health during pandemic period. So at first, giving glory of Almighty God for today's program, a great healthy success. At first and foremost, I thank our principal, Dr. M. Muhammad Sadiq sir, a man of optimistic and a person always finding a new way to tackle problems and challenges. As the same, highly motivated to develop our good mental health during this period. Thank you, sir, for energious presence. Then I grateful to thank Dr. S.M. A. Syed Muhammad Khaja sir, Vice Principal. He's a person always accept the challenges and generosity. Thank you, sir, for your valuable positive vibes and wishes. Then I express my sincere thanks to Dr. A. Rajaratnam sir, NSS Coordinator, MS Manamani Sundarnar University,
Thank you, sir, for your non-stop encouragement and developing courage to conduct many NSS program. So thank you once again. Then I propose a special and valid thanks to our today's chief guest, Dr. S.S. Srinidhi ma'am, psychologist, San Mira Center for Psychological Invention. So I proudly say that today we have a intelligent personality because just we are admiring your weightage of profile, and I'm really say that you are significantly increase our mind strength and share good habits. It's really touch our personality, and we are all known many therapies and mental health tips, therapies and mental health tools. Thank you, ma'am, for your passionate and authentic presentation. And I'm sure we are all follow your three important is essential of ease. Thank you, ma'am. Then I extend my heartfelt thanks to all NSS program officer, Dr. Abdul Rahman sir, Shogul sir, Muhyiddin Pillai sir, and Jesslyn Kanaha Inba ma'am, Jami Merlin Rani ma'am. Thank you for your support. Thank you for your support to organize this program in well manner. Then, my dear volunteers, yes. Then, my dear volunteers, a life without health is like a river without water. Yes, that's the same. Without your presence, the program is like a meaningless. So, thank you for your support, and we hope this program gives a strengthen of your mind. So, comeback is always strengthen setbacks. So, thank you for your patient participation. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.